जय जगन्नाथ पिलामाने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आम पंचसखा मंडली तृतीय सखा अच्युतानंद दास को ऊपर आलोचना करिबा। तो ए वीडियो रे अच्युतानंद दास जीवनी ता सहित तांकर ग्रंथ गुड़िक ग्रंथ मध्य रे थिबा गुरुत्वपूर्ण अंश यही सब विषय रे आम ए वीडियो रे आलोचना करिबा। तो वीडियो टी को शेष पर्यंत देखि नियंतु। तो प्रथम आम देखिबा अच्युतानंद दास कटक जिलार चित्रोत्पल नदी रही से नदी तीरस्थ नेम्बाळ ग्राम ठारू 1 माइल दूर रे थिबा तिलकणा ग्राम रे से जन्म ग्रहण करथिले। पिले माने तिलकणा ग्राम रे 1482 ख्रीष्टाब्द रे 1482 ख्रीष्टाब्द रे तांकर दीक्षा गुरु थिले सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी चैतन्य निर्देश रे तांको दीक्षा प्रदान करथिले। तो जदि देखिबा ताले अच्युतानंद दास अणाकार संहिता रे निजर रचित ग्रंथर सूचना प्रदान करछन्ती। परवर्ती समय रे आमे देखिबा। तो ता पूर्व आउ टिके जाननेबा तांकर वंश परिचय बा तांकर निजस्व विषय रे बा तांकर परिचय हम टिके जानि नेबा। तो तांकर माँ थिले तांकर पिताଙ୍କ नाम थिला दीनबंधु खुंटिया, माँ थिले पद्मावती देवी। तांको परिवार गजपति राजवंश को शासन सहित तांको परिवार जड़ित थिले। तो तांकर पितामह जे थिले गोपीनाथ महांती से थिले श्रीक्षेत्र रे छामुकरण। गोपीनाथ महांती थिले श्रीक्षेत्र रे छामुकरण। तो तांकर पिता होछन्ती दीनबंधु महांती जे कि श्रीक्षेत्र रे राजांको आदेश रे से खुंटिया काम करुथिले। परवर्ती समय रे से खुंटिया नाम रे परिचित होइछन्ती। तांकर संज्ञाटा मध्ये खुंटिया होई जाइछि। तो प्रथम पर्याय रे आमे देखिबा जे तांका बापा जेते बेले किछि कारणवशतः राजरोषर शिकार हेउछन्ती आ से फेरी जाउछन्ती गाँ को तिलकणा को। सेठारे से देखुछन्ती जे अच्युतानंद पाठ भलरे पढ़ुनांदी अन्य मनस्क रहउछन्ती ए भली देखिया पई मिलिछि। तेणु से जेते बेले थरे पितामाताଙ୍କ सहित पुरी जाइछन्ती बुलिया को सेते तांकर चैतन्यଙ୍କ सहित देखा ହେଇछि। आ ସେଇଠାରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପଦସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ ସେଇଠାରେ ଚୈତନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଦୀକ୍ଷା ପାଇସାରିବା ପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ରାମେଶ୍ୱର, ଚିତ୍ରକୂଟ, ବୃନ୍ଦାବନ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କରି परवर्ती समय ओडिशा को फेरिछन्ती और तांकर सखा जशवंत दासଙ୍କୁ से साक्षात करिया पई अढंग ग्राम को जाइछन्ती। तो सेठारे मध्ये से माने मिसिकी संकीर्तन आरंभ करिछन्ती। एभली भाबरे तांकर जीवन विषय रे किछि तथ्य रहिथिला। तो उदय कहानी अनुसार अच्युतानंद पंचसखा मानक मध्य वयोज्येष्ठ बोली उदय कहानी कहा जाइछि। परवर्ती समय आमे देखिबा तांकर ग्रंथ सूचना ग्रंथ गुड़िकर परिचय। तो अणाकार संहिता रे से तांकर निज ग्रंथर परिचय दैछन्ती बा सूचना प्रदान करछन्ती। जेमिति कि 36 टी संहिता, 78 टी गीता, 27 टी वंशानुचरित, 12 टी उपवंशानुचरित लिखिथिबा कथा से कहिछन्ती। तो 12 महंतिया मठ सहित अच्युतानंद दास जड़ित थिबा जना जाए। ए 12 महंतिया मठटी सालेपुर निश्चिंत कोइली ठारे रहिछि। तो परवर्ती समय आमे देखिबा तांकर ग्रंथ गुड़िकर मध्य कौन कौन सब गुरुत्वपूर्ण ग्रंथ रहिछि, गुरुत्वपूर्ण अंश रहिछि से गुड़िक आमे जानिबा। तो पिले माने तांकर हरिवंश हेउछि गोटे मुख्य रचना जेउथि पई कि अच्युतानंद दास घरे घरे परिचित। तांकर एई सृष्टिटी तांको गोटे स्वतंत्र परिचय देइछि। तो हरिवंश
ରେ 7ଟି ଖଣ୍ଡ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ 7 ଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରନ୍ଥର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ସେ 5 ଜଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ନେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ, ସିପିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁଥିରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ ହରିବଂଶରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ମାନେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରୁ ଏମାନେ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଜଣଙ୍କର ନାମ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ସେ ଗଣନାଥ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶାରଦା, ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ, ହରିବଂଶର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ଓ କଂସ ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ରାସଲୀଳା ରହିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି। ତ ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଦଶାବତାର ସ୍ତୁତି, କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି, ଯଦୁବଂଶ ବିନାଶ କଥା ରହିଛି ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡରେ। ତ ଏଇ ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପିଲାମାନେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହରିବଂଶ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ପଦ ରହିଛି ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ବୋଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ଅଟେ କେଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରମଦା ନାମ ତେଣୁଟି ଜଗତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଗତି ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ। ତ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଟିକେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି 30, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି 41 ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ବୋଲି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଅଣାକାର ସଂହିତା। ଏହା ଅଣାକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ। ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଯେ ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ କବି କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ 162ଟି ପଦ ରହିଛି ଏଇ ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ, ଓ ଅଣାକାର ସଂହିତା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ପିଲାମାନେ। ତ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ ନାମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କବି ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ସୂଚନା ଏହି ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମସାଙ୍ଗୁଳି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମସାଙ୍ଗୁଳିରୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମସାଙ୍ଗୁଳି ଭିତରୁ ନ ଆସିଲେ ବି ବ୍ରହ୍ମସାଙ୍ଗୁଳି ରଚନାଟି କାହାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମସାଙ୍ଗୁଳି ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ 13ଟି କଳ୍ପ ରହିଛି। କଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ। ତ ନାଥ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଓଲଟ ସାଧନ ବିଷୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଓ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା, ଯାହାକି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। 3ଟା ସ୍ତର ଦେଇକିରି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି। ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ରାମଦାସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ରହିଛି। ତ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଥିରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପାଦେୟ ହେବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ତାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ ଉଗାଳ। ଏହି ଗୋପାଳ ଉଗାଳରେ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଜାତି ସ୍ମରତ୍ୱ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋପାଳ ଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଦ୍ୱାପରରେ ବୈଶ୍ୟ, କଳି ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ
ରହୁଛି ଗୀତ ଆଦ୍ୟ ମାର୍ଗଶିର ଶିଶିରେ ଶୀତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି ରାଧିକା ଚିତ ଦୁଃଖୀର ଜୀବନ ଦୁଃଖୀ ସଂଘାତ କାହୁଁ ଆଣିଦେବି କମଳାକାନ୍ତ। ଏଇ ଗୀତଟି ତାଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ ବହୁ ବାଳ ଅବଳାରେ ଭଜନଟି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ତ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ। ତ 84 ଚକ୍ର, ଅଷ୍ଟଗୁଜରୀ, ଉଦୟ କାହାଣୀ, 46 ପଟଳ, ବାଖର କୋଇଲି, ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ କୋଇଲି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ରଚନାବଳୀ। ତ ଆହୁରି ଅନେକ ରଚନା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂହିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅମର ଝୁମର ସଂହିତା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା, ଅବାଡ଼ ସଂହିତା, 16 ପଟଳ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତ ଏଇ କୈବର୍ତ୍ତ ଲୀଳା ଆମର ଲୋକନାଟକରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଥିଲେ। ଲୋକନାଟକରେ ଯେଉଁ କୈବର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବ ରହିଛି, ଘୋଡ଼ା ନାଟ, ସେମାନେ ଏଇଥିରୁ ଗୀତକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେମାନେ ସେଥିରେ ଗାନ କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ। ତ ଉଦୟ କାହାଣୀ କଥା ଜାଣିଲେ, ଛାୟା ପରଚେ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। 24 ପଟଳ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଡିବି ଡିବି କୋଇଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, କାରଣ କେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ବହୁ ବାଳ ଅବଳାରେ ଏଇ ଭଜନଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଜନ ଜଣାଣରୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହଉ, ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆଶା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପାଦେୟ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।